सत श्री अकाल मम्मी जी, तुसी ठीक हो? ते पापा जी ठीक ने? हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हाँ ते तेरे पापा जी भी बिल्कुल ठीक ने। तू सुना, आवाज तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ जी मम्मी जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं भी तो जाना खुशी दी वजह। पक्का रणवीर दी कोई गल होनी है। हाँ जी, मैनू लगता है कि हुण रणवीर सर ते मेरे च सब कुछ ठीक हो जाना। हालात सुधर रहे हैं ते रणवीर सर वो भी हुण खुश रहन लग पे ने। मैनू बहुत खुशी है कि चीज़ां सुधर रही हैं। सच्ची देशो? हाँ जी, हुण तां रणवीर सर ऑफिस भी आउण लग पे ने ते ऑफिस च काम वल ध्यान भी दे रहे हैं। हुण मैनू पूरी उम्मीद है कि सब कुछ पहला वर्गा हो जाएगा। ते जे थोड़ा समा लगा भी ते कोई ना, मैं धीरज रख के अपनी कोशिश जारी रखूंगी। इन्नी चिर बाद तेरी ये चहक दी आवाज सुन के ना बहुत चंगा लग रहा है देशो। हाँ जी मम्मी जी, उन्होंने इतना खुश देख के बहुत वधिया महसूस हो रहा है। एक अलग खुशी, एक वखरा जिहा सुकून मिल रहा है। मैनू भी बहुत खुशी है देशो ते मैं तो रब नू हमेशा दुआ करदी हां कि तू अपने मकसद च कामयाब होई। वाहिगुरु दा बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी धी दी झोली च खुशियां फिर वापस आ रही हैं। हुण तू बिल्कुल फिक्र नहीं करनी देशो, देखी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाना है। मैं महसूस कर सकती हूँ देशो कि चंगी नीयत वाले लोगों नाल ना बाबा जी कदी माड़ा नहीं होने देंदे। हाँ जी मम्मी जी, ठीक है। हुण मैं ना ऑफिस का काफ़ी काम करने वाला है, मैं वो कर लवां, वेली होके तुहानू दोबारा फोन कर दिया। ठीक है पुत्र, तू अपना काम कर ले ते हाँ अरमान तो बच के रही। मैं अपने पुत्र नू चंगी तरह जानती हूँ देशो, वो ज्यादा वक्त नहीं लेगा तेरी पिठ पिछे वार करने लगी। मैनू पता है कि तू पहला नालों ज्यादा समझदार हो गई है देशो ते तेनू कोई एवें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। पर फिर भी ध्यान रखी देशो, बाद च पछताउण नाल कुछ हथ नहीं आउंदा पुत्र। तुसी फिक्र ना करो मम्मी जी, सब कुछ ठीक ही होगा। ठीक है पुत्र, चल चंगा, मैं बाद च गल करदी हूं देशो। हाँ जी। बस ये प्लान कामयाब हो जाए फिर सानू पहले वांग ही फायदा होएगा ते असी अपने बिजनेस नू पहला वांग ही एक्सपेंड कर सकते हैं ते साडियां जो भी ब्रांचेस बंद भी हुई ने ना उन्हां नू भी असी वापस एक्टिवेट कर सकते हैं। असी वकील नाल पहला ही गल मैनू ना इस कंपनी का भविख बहुत वधिया हुंदा नजर आ रहा है। साडी मेहनत जरूर रंग लियावेगी, सब कुछ बहुत वधिया होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। तुसी थक गए हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हाँ। इतना टाइम हो गया? हाँ लगता है आज दे लिए काफी है, सानू हुण घर चलना चाहिए। ते जे तुहानू ठीक लगे ते असी बाकी दा प्लान घर जाके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। आज दे काम तो मैं बहुत खुश हाँ। मैं भी। चलो मैं ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो बाकी दी फाइल्स कलेक्ट कर लेनी है। हाँ जी तुसी चलो, मैं आ सब कुछ समेट ला, सानू इदा डाटा छड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। वाह रणवीर, वेल डन। गुड इवनिंग मम्मी जी, तुसी इत्थे अचानक? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਲਾਉਂਗਾ? 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਚੱਕ ਲੈ ਯਾਰ ਫੋਨ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। लगता है बाहर जाके फोन करना पड़ा। मिनी तू अरमान सिंपल ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ। अरमान ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? सर आई रियली मिस यू। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਸਿੰਪਲ ਉੱਪਰ ਆ। ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ। ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ ਯੂ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਉੱਪਰ ਆ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਮਿਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀ? अरमान ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਿਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮਿਨੀ। ਮਿਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਅਰਮਾਨ ਹਾਏ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। ये अरमान हाले तक कॉफी लेके आए क्यों नहीं? इतना टाइम लगाता है। अरमान अरमान एक कॉफी ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ ਅਗਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ। ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। मैं तेरे के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बाहर चल जा इत्थों दी प्लीज। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। अरमान में आई। मिनी थल्ले आ रही हो मिनी। मिनी प्लीज चल जा इत्थों दी। मिनी मिनी थल्ले आ गई ना प्लीज। हद है। ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅੰਦਰ ਚਲੋ। अंदर चलो। किथे अंदर चलो? सिंपल है अंदर। ਸੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ? ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ?
What's wrong with me? What's wrong with you, अरमान? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ? ਇੰਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਮਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। I believe you are love of my life। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲੇ? ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਅਰਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਰਮਾਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸੀ? ਅਰਮਾਨ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਮਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਿਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਵਾਟ? हाँ बिल्कुल, अदरवाइज तू साडी लाइफ 'ਚ कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाएंगी। इस करके बेहतर यही होएगा कि तू अपनी फैमिली को जा अपना शेयर मांग। अरमान ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ। ये सब तू कर की नहीं, हाथ छड़ना मेरा। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਪਲੀਜ਼। मिनी ये सब फिल्मी गल्लां मेरे नाल ना कर, ठीक है? रियल लाइफ 'ਚ जीन वास्ते पैसा चाहिदा। तू की बच्चे वाली गल्लां करी, छड़ना यार मेनू। ਅੱਜ ਨਾ मैं सारा सच पता करके रहूंगी। तू की कर की रही है? वो सिंपल बाहर आ जाऊगी, तू छड़ देना यार मेनू। अरमान ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सिंपल ओ बाहर कोई बंदा राह भटक गया सीगा, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਛੱਡਣਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਯਾਰ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ मैं करता हूँ ऑर्डर। चल चलिए अंदर, आजा आजा। परफेक्ट, ये प्लान वधिया रहेगा। ਹੁਣ बस ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਣਵੀਰ। ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ। ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸੌਰੀ ਐਟ ਆਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸਡ ਅਪ ਕਰਤੀ। ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ? ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਸਮਝ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਦਾਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਪੁੱਤਰ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ
ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।